Then all of you please type your attendance. All of you please type your attendance. Don't forget to mark your attendance. Okay. Okay. Then what we have learned in our previous class? What we have learned in our previous class? We have learned about addition of yes, addition of 4-digit numbers. Is it? Okay. Then I have given homework for you. Is it? How many of you submitted your homework? How many of you? Okay. Some of you submitted your homework and I have seen it. And what about others? Why don't you submit your homework? Miss, I submitted. Okay. Some of you submitted your homework and I have seen it. I'm asking to those who have not submitted their homework. കുറച്ചു പേരല്ലേ അയച്ചു തന്നുള്ളൂ മിസ്സിന്, ബാക്കിയുള്ളവരോ എന്താ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാഞ്ഞേ? ഓക്കെ, കുറച്ചു പേര് ചെയ്തിട്ട് മിസ്സിന് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരോടാ, എന്താ ചെയ്യാതിരുന്നേന്ന്. Okay. Those who are not submitted your homework have to submit by today itself. Okay. ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാ, ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു തരാ. Okay. So 112 അത് എഴുതിയിട്ടില്ല. Yes, 112 homework exercise 3.3 അത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. We have to discuss it today. Okay. In our previous class, we have learned how to add 4-digit numbers. And after that, addition of 3 or more numbers with regrouping. Now we have to learn about addition of 3 or more numbers with regrouping. Are you ready? In page number 111. Addition of 3 or more numbers with regrouping. Do you know how to add 3 or more numbers having 4 digits? We know that how to add 2 numbers having 4 digits, is it? That we have learned in our previous class. Similarly, now we are going to study about in page number 111. All of you please take your textbook and page number 111. Okay. You can see the addition of 3 or more numbers with regrouping. How will you add 3 or more numbers having 4 digits? We have to add 3 numbers having 4 digits. We know that. നമുക്ക് എന്തറിയാം, 2 numbers add ചെയ്യുന്ന അറിയില്ലേ? We know that how to add 2 numbers. 2 numbers എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാന്നറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? 3 numbers ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ. And I think you are all learned about addition of 3 or more numbers having 3 digits. 3 digits ഉള്ള നമ്പർ 3 എണ്ണോ 4 എണ്ണോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ in your previous classes? അല്ലേ, 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതല്ലേ, 2nd standardല്? Yes. So similarly, now we are going to add 3 or more numbers having 4 digits. For that you have a question here. What's our question? We have to add 3,254 plus 4,568. Miss, ഇത് ബുക്കിലുള്ളതാണ്. Yes, you have seen that in page number 111. Page number 111 question ആണ്. 3,000 എഴുതിയായിരുന്നോ? Yes. It is solved in your textbook. Textbook തന്നെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് അത് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Okay. Then 300 and
sorry, 3,224 plus 4,568 plus 1,989. Then how will you find the sum of these numbers? How will you find the sum of this number? First of all, as we are doing in the same piece, നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? We have to start with the digits at ones place. Ones placeലുള്ള digitsലല്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? അല്ലേ? Then what are the digits at ones place? 4, 8 and 9. Then what is the sum of 4, 8 and 9? What is the sum of 4, 8 and 9? What is it? This is the sum of 4, 8 and 9. What is it? Is it 21? Is it 20? Yes. Then how do you write 21 here? We have to write 1 here, is it? 1. Okay, we have to write 1 here and we have to write 2 here. Then what happens? Then what happens? We have to add 2 plus. question ആണ്. It is example 11 in page number 111. It is solved in your textbook. Textbook le solve ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു example ആയത്. കണ്ടോ? Addition of 3 or more numbers with regrouping എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ്ങിന്റെ തൊട്ട് താഴെ example 11. കണ്ടോ? വേണ്ട, ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നാ മതി മിസ്സിന് എങ്ങനെയാ അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി സോൾവ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ഓൾറെഡി സോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ. Then what about now? First of all, we have added the digits on the ones place. നമ്മൾ ones place ലെ numbers ഒക്കെ add ചെയ്തു അല്ലേ? Then what about now? Now we have to add the digits at tens place. And what are the digits at tens place now? ഇപ്പൊ tens place ലുള്ള digits ഏതൊക്കെയാ? 2, 2, 6 and 8. Then what is the sum of 2 plus 2 plus 6 plus 8? 18. It is 18. And then we have to write the 8 here. And what about 1? What about 1? We have to write that 1 here. Okay. Then what is sum at 100s place? In 100s place ലുള്ള sum ഏതാ? 1 plus 2 plus 1. It is in thousands place. 5 and 9. 1, 2, 5, 9. Okay. Then what is the sum of 1 and 5, 9? 5, 9. 70. It should be 70. So we have to write 17. okay. So we have to write 7 here. And what about 1? We have to write that 1. 3. 1000 place. Yes. Place. Okay. Then what is the digits at thousands place? 1, 3, 4, 1. 4 and 1. Then what is the sum of 1, 3, 4 and 1? 9. Yes, it is 9. So what is the sum of 9,781. Is it? Is it? It is 9,781. Is it clear the addition of or more 4-digit numbers? Yes. It's very easy. It's very easy.
Then Yes. using this concept, you can see in your textbook page number 112, there are some questions given for you. How many questions we have completed among exercise 3.3? Miss, ഞാനതില് രണ്ടാമത്തെ കഴിഞ്ഞത്. A question ആയിരുന്നു അല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? Yes. Yes. A question ൽ നമ്മൾ എത്ര questions എഴുതി? How many questions we have completed? First full എഴുതി. First row full എഴുതിയോ? Yes. Yes. Then shall we move to second row? എഴുതി. Shall we move? Then what's our next question? What's our next question? B. Did you complete A question? We have 16 Yeah. A part. Yes. A part ൽ 16. അതിനകത്ത് full നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. We have some more questions remaining to complete. അല്ലേ? നമുക്ക് ഹോംവർക്ക് തന്നിനെ. ഹോംവർക്ക് ഇതല്ലല്ലോ തന്നത്. ഹോംവർക്ക് 3.2 തന്നത്. ജയശ്രീ മിസ് നമുക്ക് തന്നിനെ. ആണോ? എക്സസൈസ് 3.3 കഴിഞ്ഞാണോ? മിസ് ഹോംവർക്ക് തന്നിനെ. ഓക്കെ. എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ് ഹോംവർക്ക് തന്നായിരുന്നു? 16 question. എക്സസൈസ് 3.3 ല് A question, find the sums അല്ലേ? അത് മുഴുവൻ തന്നായിരുന്നോ മിസ്? Yes. Yes. എല്ലാരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അത്? Yes. No. See. Okay, No. I have heard some no from Miss, ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കില്ല. എന്താ ഹോംവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാഞ്ഞേ? Why don't you complete it? ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കേറിയിട്ടില്ല. Why don't you say in the YouTube class? Huh? Why don't you say the YouTube class? ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയില്ല. Okay, then now you have to see the YouTube class and after that you have to do its homework. Okay. YouTube ക്ലാസ്സിൽ ആബ്സെന്റ് ആവുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യാ? ആബ്സെന്റ് ആവുന്നവർ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് കാണുക, എന്നിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഹോംവർക്കും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. Okay, then shall we move to question B? Fill in the missing digits. Did you completed it? അത് complete ചെയ്തോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. Okay. Now we have to do the B question. Fill in the missing digits. We have to fill some numbers in the missing digits, or we have to fill the blanks. Is it? Then what's our first question? First question is solved there. That is, there is a blank here, blank given here, that is, then 5 1. Yes. ഏത് പാടാ? Page number 112, exercise 3.3b. Fill in the missing digits. Fill the missing digits. Okay. So, here is our first question and it is solved in your textbook. It is solved in your textbook. That is, there is a blank space and then 51. And after that, here we have 265. 200 and there is again a blank. So it is 5. And plus 340. Again, we have a blank here. Now we have to fill the blank spaces. For filling the blank spaces, what we have given here? What we have given here? We have given the answer is, that is, how is our answer? 762.
So our answer is 762. And we have the question. In our question, some of the digits are missing. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ കുറച്ച് ഡിജിറ്റ്സ് മിസ്സിംഗ് അല്ലേ? കുറച്ച് ഡിജിറ്റ്സ് മിസ്സിംഗ് അല്ലേ? എങ്ങനെയാ നമ്മൾ മിസ്സിംഗ് ഡിജിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക? എങ്ങനെയാ മിസ്സിംഗ് ഡിജിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇവിടെ ആരോടെ തന്നിട്ടുണ്ട്? ഒരു 1 തന്നിട്ടുണ്ട്. Above the 5. There is a 1 above the 5. And again, here is also a 1. Okay, then how will you find the missing digits? How will you find the missing digits? We know how to add 3 numbers. അല്ലേ? നമുക്ക് 3 numbers എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയില്ലേ? We know that how to add 3 numbers. Then ഇവിടെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? 3 numbers ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ നമ്പേഴ്സിൽ എന്താ പ്രത്യേകത? We don't have some digits, is it? കുറച്ച് digits ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? Some digits are missing in our question, but we have the answer. നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തില്ല? കുറച്ച് ഡിജിറ്റ്സ് ഇല്ല. We have missed some digits in our question. And now we have to find the missing digits. നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? Missing digits ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Then how will you find the missing digits here? How will you find the missing digits here? എങ്ങനെയാ നമ്മൾ missing digits കണ്ടുപിടിക്കുക? How will you find the missing digits here? You have any idea? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? No. No. And we know that how to find the sum of the digits, is it? Sum of the digits എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? First of all, we have to add the ones place. And which are the digits here in the ones place? ഇവിടെ ones place ലുള്ള digits ആരൊക്കെയാ? 1 and 5. 1 and 5. പിന്നെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് വന്നു? That should be 12. 12 അല്ലേ വന്ന? കാരണം 2 നമ്മൾ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1നെ ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? 1നെ 5ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So their sum should be 12. സം എത്ര വരും? 12 ആയിരിക്കും സം വരിക. പക്ഷെ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? 1ഉം 5ഉം. 1ഉം 5ഉം ആഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാ? 1 plus 5? 6 ആണ്. 6നോട് ഏതോ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ what should be our answer? The answer should be 12. 12. How do you get this 12? എങ്ങനെ 12 കിട്ടുക? 6നോട് ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാ 12 കിട്ടുക? 6. We have to add 6 here. So what is the number here? The digits 6 is in the missing field. Okay, then you have to add them. 1 plus 5 plus 6. What is the sum of 1 plus 5 plus 6? What is it? 1 plus 5 plus 6? It is 12. So it is the missing digit here in the ones place. Then shall we move to our tens place? Okay. Then which are the digits at tens place? Tens place il thanirikkunna digits edakya? 1 and 5 and 4. Is it? Then what is the sum of 1, 5 and 4? What is the sum of 1, 5 and 4? 6. It is it 6? Sum of 1 and 5 is 6 plus 4 is 6 plus 4 is equal to 10. 10. Okay, then we know that what is the answer here in our answer? What is the number at the 10th place? Answer le 10th 6. number is 6 alle. Okay, in our answer നമ്മുടെ 10th place ൽ വരുന്ന ഡിജിറ്റ് 6 ആണ്. And ഇവിടെ എന്താ? ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? നമ്മൾ 100th പ്ലേസിലേക്ക് ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ?
ഏത് നമ്പറാണ് നമ്മൾ 100s പ്ലേസിലേക്ക് കൊടുത്തത്? 1. 1. What should be the sum of the tens place? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ tens പ്ലേസിലുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ സം എത്രയായിരിക്കും? 16. എങ്ങനെയാ 16 കിട്ടിയത്? 16 കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ 6 നെ ഇവിടെ എഴുതും, 1 ആർക്ക് കൊടുക്കും? 100s പ്ലേസിലോട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ? അതല്ലേ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല. സോ the sum of the tens place should be 16. അപ്പോ tens പ്ലേസിലെ നമ്പേഴ്സിന്റെ സം 16 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഹിയർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത്? 1 + 5 + 4 10 കിട്ടി. ഇനി 10നോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്താലാ 16 വരിക? 10നോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്താലാ 16 വരിക? How much we have to add with 10? 6. We have to add 6 again, is it? That is 6. 5 + 6 + 4 is equal to 16. So we can write the blank space again as 6. Did you get the idea of finding the missing number? Missing number എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് മനസ്സിലായോ? Yes. എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ missing number? നമ്മള് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? 1s പ്ലേസിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് എത്രയ്ക്കാന്ന് നോക്കും, അതിന്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് ആൻസറിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആൻസറിൽ 1s പ്ലേസിൽ ഏതാണോ നമ്പർ നോക്കും, ആ നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ബ്ലാങ്കിൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസറിലെ ഡിജിറ്റ് കിട്ടണം. And in this question we have one more blank space, is it? ഒരു blank space കൂടി ഇല്ലേ? Yes. Then which are the digits at 100s place? Now which are the digits at 100s place? 2, 3. 2 and 3. We have a 1 there. 1, 2 and 3. Then what is the sum of 1, 2 and 3? What is sum of 1, 2 and 3? 17. 7. 1 + 2 + 3. 6. How will you add 1 + 2 + 3? Is it 7 or 6? 6. 1 + 2 is 3. 3 + 3 is equal to 6. And we have the sum 6 here. But what is our answer digit? In our answer, the 100s place is 7. ആൻസറില് 7 ആണ്. പക്ഷെ ആരാ കിട്ടിയത്? 6 ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലെ? അപ്പൊ 6ന്റെ കൂടെ ആരും കൂടെ ചേർന്നാൽ മാത്രമേ 7 ആകൂ. What we have to add with 1. So we have to write the blank space. We have to write 1 in the blank space. Then what should be our answer? Then what should be our answer? 346 is equal to 762. അല്ലേ? നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഇതിനകത്ത് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? എങ്ങനെയാ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചേ? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? തന്നിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി. തന്നിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് ആരൊക്കെയാന്ന് നോക്കി, എന്നിട്ട് അതിന്റെ സം കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സിന്റെ സമ്മും ആൻസറിലെ ഡിജിറ്റ് നോക്കി അല്ലേ? ആൻസറിലെ ഡിജിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? തന്നിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സിന്റെ സമ്മിന്റെ കൂടെ ആരെ ആഡ് ചെയ്താല് നമ്മുടെ ആൻസറിലെ ഡിജിറ്റ് കിട്ടുന്നു നോക്കി അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത്? മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ? ഇവിടെ ഒന്ന് അധികമില്ല. 16 1 എടുത്തിട്ട് കിട്ടില്ല. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, പേടിക്കണ്ട. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ നോക്ക്, നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്ക്. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആരാ ഉള്ളത്? ഒരു 3 ഉണ്ട്. 3 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ആണ്. 3 കഴിഞ്ഞ് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് 4 456.
456 കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആരാ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 0 ആൻഡ് അഗെയിൻ വി ഹാവ് എ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് അല്ലേ 0 കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് അഗെയിൻ വി ഹാവ് എ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ്. ഇതല്ലേ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് 3 ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് കഴിഞ്ഞു 4, സെക്കൻഡ് നമ്പർ 456 ആൻഡ് തേർഡ് നമ്പർ എന്തിനാ ഫസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് പിന്നെ 0 ആൻഡ് അഗെയിൻ എ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ്. നോക്ക് ഇവിടെ what is our answer here? What's our answer is given here? 906. 906. 906. Answer here. Now ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we have to look at the ones place. നോക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ വൺസ് പ്ലേസിൽ ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത്? ക്വസ്റ്റ്യനിലെ വൺസ് പ്ലേസിൽ 4 ഉം 6 ഉം 4 ഉം 6 ഉം. Then what is the sum of 4 and 6? 4 ന്റെ 6 ന്റെ സം എത്രയാ? 10. 4 ന്റെ 6 ന്റെ സം 10 ആണ്. പക്ഷേ എത്രയാ ഡിജിറ്റ്? വൺസ് പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റ് എത്രയാ ആൻസറില്? അപ്പൊ 6 ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് 16. അപ്പോ 10നോട് എത്ര എഴുതിയാൽ 16 ആകും? 10നോട് 6 എഴുതിയാൽ 16 വരും അല്ലേ? സോ വി ഹാവ് ടു ആഡ് 6 ഹിയർ. ഇവിടെ 6 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആര് വരും? ഇവിടെ ഒരു 1നെ കൊടുക്കണ്ടേ? ഇവിടെ ഒരു 1നെ കൊടുക്കണ്ടേ? യെസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ? Which are the digits at tens place here? 0 5 ഉം 0 ഉം ഉണ്ടല്ലേ? 0. Okay. Then what is the sum of 1 and 5? 1 ന്റെയും 5 ന്റെയും സം എത്രയാ? 6. ഓക്കെ 6. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആൻസറിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ആൻസറിൽ ഏതാ ഡിജിറ്റ്? 10. ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 10. 0 ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് വരണം? 10 വരണം അല്ലേ? Then how will you get this 10? നമുക്ക് 6 ന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം? 4 ആഡ് ചെയ്യണം. So we have to add Yes. 4 plus 5 plus 0 is equal to 10, and we have a 0 here. Now we have to write a 1. Okay, then what is the digits at hundreds place? Hundreds place illa digits edukka ipo? 3, 4. 3, 4, and we have a 1, 3. Then what is the sum of 1 and 4? 1. What is the sum of 1, 3 and 4? 1 plus 3 plus 4. 1 plus 8. It should be 8. Okay. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് 8 ആണ് കിട്ടിയത്. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് അവർ ആൻസർ? ആൻസറിൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ ആരാ ഉള്ളത്? 9 അല്ലേ? എന്തോ ആൻസറിൽ 9 ആണുള്ളത്. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയുള്ളൂ? 8 അല്ലേ കിട്ടിയത്? അന്നേരം ആടെ ചേർക്കണം. 1 1 plus 3 plus 4 8. 1 plus 3 plus 4 8 ആണ് വന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടണം? 9 ആണ്. 8നോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ? 8നോട് 2 ആഡ് ചെയ്താലാണോ 9 കിട്ടുക? 1 ആഡ് ചെയ്താലല്ലേ 9 കിട്ടുക? സോ ഇപ്പൊ നോക്ക്, 344 പ്ലസ് 456 പ്ലസ് 106ന്റെ സം എത്ര വരും? 906 വരും. മനസ്സിലായോ? ഇത് മനസ്സിലായോ? എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാ അവിടെ എഴുതുന്നത്?
നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വൺസ് പ്ലേസിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാ. തന്നിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ നോക്കുക. ആൻസറിനകത്ത് വൺസ് പ്ലേസിൽ ഏതാ ഡിജിറ്റ് എന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ സമ്മിനോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ആൻസറിൽ എത്താം. അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത്? വൺസ് പ്ലേസിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? 4ഉം 6ഉം ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 + 6 10 ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആൻസറിൽ ആരാ വന്നത്? 6 ആണ്. അപ്പോ 10നോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്താലും 16 കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. all of you please നിഷാനോട് വരാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. നിഷാൻ പറഞ്ഞിരിച്ചതേ. ഓക്കെ. ലേറ്റ് ആയി വന്ന അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയ മക്കൾ വേഗം ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണേ. ഇതേ സമയം ഇപ്പൊ നമുക്ക് 3 more minutes റിമൈനിങ്. നമുക്ക് ആകെ ഒരു 3 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ. ലേറ്റ് ആയി വന്ന് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇവിടെ നോക്ക്. ഓക്കെ, ഇട്ടവര് വേണ്ട, ഇടാൻ മറന്നുപോയവരുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്ക്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചേ? മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിച്ചേ? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ടോ അതിന്റെ കൂടെ ആര് കൂടെ ചേർക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് അവർ ആൻസർ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ആൻസർ നോക്കും. ആൻസർ നോക്കിട്ടോ ആ ആൻസറിൽ എത്താൻ ആരെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയാ മതിയല്ലോ. ആൻസറിൽ എത്താൻ ആരെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയാ പോരെ? മനസ്സിലായോ? മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, മിസ്സിംഗ് ഡിജിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ? ഇല്ല, എറിക്കിന് മനസ്സിലായില്ല. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. വേറൊരു എളുപ്പമുള്ള എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ആണ് ഇടുന്നത്. 0 0 2. നെക്സ്റ്റ് 1 blank 3 and again plus 2 1 blank space. And ഇതിന്റെ ആൻസർ മിസ് എഴുതാം. 428. ഇതിന്റെ ആൻസർ 428 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ നോക്കണ്ടേന്ന് അറിയോ? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വൺസ് പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റ്സ് നോക്ക്. വൺസ് പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റ്സ് നോക്ക്. ഏതൊക്കെയാ വൺസ് പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റ്സ്? വൺസ് പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റ്സ് 2 and 2 3. ഓക്കെ, then 2ന്റെ 3ന്റെ സം എത്രയാ? 2ന്റെ 3ന്റെ സം എത്രയാ? 5. It should be 5. ഇനി ആൻസർ നോക്ക്. ആൻസറിൽ വൺസ് പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ് ഏതാ? 8. പക്ഷെ നമുക്ക് 2ഉം 5ഉം ആഡ് ചെയ്തപ്പോ 2ഉം 3ഉം ആഡ് ചെയ്തപ്പോ 5 ആണ് വന്നത്. പക്ഷെ ആൻസറിൽ ആരാ ഉള്ളത്? 8 ആണുള്ളത്. 2ന്റെ 5നോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്താ 8 കിട്ടും? 5നോട് 3 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 8. സിമിലർലി നോക്ക്. 10th പ്ലേസിൽ ഏതൊക്കെ ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട്? 10th പ്ലേസില് 0ഉം 1ഉം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആൻസറിൽ ആരാ ഉള്ളത്? 2 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് എഴുതണം. ബ്ലാങ്ക് സ്പേസില് 1 കൊടുക്കണം അല്ലെ? 1 + 1 കൊടുത്താലല്ലേ 2 കിട്ടുക. ഓക്കെ, then similarly 100th place നോക്ക്. 100th പ്ലേസിൽ നോക്ക്. 3. 100th പ്ലേസിൽ നോക്ക്. 1 + 2
ആണ്. പക്ഷെ ആൻസറിൽ ആരാ ഉള്ളത്? 4. 4. ആൻസറിൽ 4 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആരെ ആഡ്